तो आज आम आलोचना करवा अलंकार ठीक अच्छे। तो अलंकार जहाँकि आम +3 4th सेमिस्टर कोर पेपर 9 यूनिट 2 रे रही अच्छी। तो या पर क्लास आम आलोचना कर देइथिले रीति क्या कहुए एवं यार तार स्वरूप प्रकार भेद वो बकृति भी आलोचना कर देइथिले बकृति क्या कहुए एवं तार स्वरूप प्रकार भेद विषय आम आलोचना कर जो मैंने भी वीडियो देखी ना मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी से निश्चित जाई देखूँ। और जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आसते प्लीज लाइक करी चैनल टाक सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मैंने पाखे पहुँची पार और आपण सांग मानू भी सेयार कर दिखाँ जहाँफल से पढ़ाई सहयोग पाइपर। तो चलतु आज आम अलंकार क्या कहुए तार प्रकार भेद कौन कौन रही अच्छी आम आलोचना करवा। चलतु वीडियोटा स्टार्ट करवा। साधारणतः भूषणार्थक अलमपूर्वक क्रू धातुरे करण बा भावरे घंच प्रत्यय द्वारा अलंकार शब्दटी गठित बुझिपारे। साधारणतः भूषणार्थक अलमपूर्वक क्रू धातुरे करण बा भावरे घंच प्रत्यय जोग ही अलंकार शब्दटी गठित होइअछि जार अर्थ सभाकारक उपकरण व्याकरण भाषार शुद्धता उपरे गुरुत्व देइथिबा समय रे अलंकार साहित्यर सौंदर्य दिग प्रति दृष्टि देइथाए। साधारण कथन अपेक्षा अलंकारयुक्त कथन अधिक चित्ताकर्षक व मनोहर। मानवर सौंदर्यबोध तथा सौंदर्य उपासना पूर्व प्रवृत्तिरु अलंकार जन्म। शरीर सौंदर्य विधान रे विभिन्न प्रकार आभूषणर भूमिका जेपरि गुरुत्वपूर्ण। भाषा को सुंदर तथा मनोहर करने क्षेत्र में अलंकार भूमिका तत्वाधिक गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक स्रष्टा तार सृष्टि को सर्वदा प्रभावशाली व चमत्कार करिवार अभिलाष पोषण करिथाए। एही रमणीयता बा चमत्कारिता काव्य अलंकार भाव परिगणित। व्याकरण शास्त्र रे अलंकार परिभाषा संपर्क में कहुଯାଇଛି अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जार सुशोभित करे ताहा अलंकार। अलंकारवादी मतरे अलंकार द्वारा काव्य सभार अधिकारी हेबा संगे संगे चमत्कार संपन्न मध्य होइथाए। सौंदर्यर अन्य नाम मध्य अलंकार बोली बामन तांको काव्य अलंकार रे सूत्रवृत्ति रे कहिछन्ते। एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीबारे पिला माने नोट कर दियंतु। काव्यं ग्राह्य मलंकारात् काव्य काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति सौंदर्य मलंकारः काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अलंकार भूषिता तरुणीटी जेपरि रसिक मानकर दृष्टि आकर्षण करिथाए सेहीपरि अलंकार प्रवृत्तिता काव्यर मणि सहृदय पाठक मानकर आदर लाभ करि थाए। एही दृष्टि साहित्यर अलंकार भूमिका विशेष गुरुत्वपूर्ण। काव्य व्यवहृत अलंकार को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई देखा कौन कौन यथा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। साधारणतः शब्दर चमत्कारिता प्रतिपादन करने शब्द अलंकार लक्ष्य। भाषार सौंदर्य वृत्ति क्षेत्र में यार भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही। वर्ण एवं शब्द ध्वन्यात्मकता लय संगीतात्मक सौंदर्य समता तथा शब्दर चारुत्य व वैचित्र्य सृष्टि क्षेत्र में यही अलंकार भूमिका बेस महत्वपूर्ण। मात्र काव्य यथार्थ सौंदर्य अर्थालंकार उपर निर्भरशील अर्थात रमणीयता व सौकुमार्य बहु परिमाण रे निर्भर करिथाए। एही अलंकार उपरे काव्यर अर्थगत तथा भावगत चारुता संपादन व भावर वैचित्र्यमय परिप्रकाश होइथाए। अर्थ अलंकार जोगु संभव होइथाए। एहा द्वारा कविवाणी काव्यवाणी रे परिणत होइथाए। शब्द अलंकार अलंकार शास्त्र शब्द अलंकार बहु विविध व उपविभाग सृष्टि होइछि। सेमानंक मध्यरे अनुप्रास जमक और श्लेष आदि प्रधान। एक राशि अनुप्रास एक प्रकार व्यंजन वर्णर आवृत्ति को अनुप्रास कहुए। एक वर्ण एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसीपारे नोट कर दियंतु। अनुप्रास क्या कहुए अनुप्रास अलंकार क्या कहुए। एक प्रकार व्यंजन वर्णर आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहुए। यथा देखा कौन कौन कालिंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केंकी पुछ चारुचूलिया कज्जोल कालिया कईंच मालिया
ମଣିମକର କୁଣ୍ଡଳିଆ କଳିତ ଲଳିତ ପୀତ ଦିକୁଳିଆ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳା କରଜିତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳିଆ। ରସକଲ୍ଲୋରେ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏହି ପଦରେ କଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ କଳ ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ଏହା ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଏବଂ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଭେଦରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଛେକାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ଦେଖିବା? ରଚନାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିବା 1ରେ ଦେଖି ନବ କାଳିକା କବାଳିକା ମାଲିକା ଆଳି କାଳି କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମନ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏକାଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳ କାଳକୁ ଏକେତେ କ୍ଷୀଣ ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଦିନ ନ ଲଭହୁଁ ବଲ୍ଲଭ ମେଳକୁ ଗୋ ସହଚରି। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଠାରେ ର ଓ କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ହେଲା। 2ରେ ଦେଖିବା ଭୈରବ ଆରବେ ରେବା ଦେଇ ଲମ୍ଫ ଜନ ମାନସେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଚିଲିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ର ବ ଜ ନ ମ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିକ ଆବୃତ୍ତି ଘଟିବାର ଛେକାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ରହିତ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିବା ଆଗ୍ରେ ସେହି ନଦୀ ବହୁଅଛି ରଙ୍ଗେ ଏରଙ୍ଗ ନିରେଖି ତରଙ୍ଗ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗେ। ଦରବାରରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ ର ଓ ଗ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। 2ରେ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତପସ୍ୱିନୀରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ ତାଲବେଶ ମୁନେଶ ର ଠ ହ ତ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ତାଳୁ ଦନ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଓଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ଦୂର ଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ଚିଲିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଠାରେ ଦନ୍ତ ଦ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଝ ବଶ୍ଚର ଓଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? 2ରେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ପ ପବି ପ୍ରଭା ପ୍ରଭ ଭ୍ରମୁ ଭାବେ ଭୁବି ଭୀମ ବାଷ୍ପ ଭବେ ଭବ ଭାବି ଭାବି ପ୍ରେମ ସୁଧା ନିଧିରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଅଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ ପ ଭ ଭ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଯେଉଁଠାରେ ପାଦର ଶେଷ ବା ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିବା 1ରେ କୃଷ୍ଣ ପୌଗଣ୍ଡ କାଳ ଅନ୍ତରେ ନବ କିଶୋର ବୟ ଆଗତରେ ଦିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ
ঠিক ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅର ସାମ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଦୁଇରେ ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଶେଷରେ ଥିବା କା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାତ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇର ସାମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାର୍ଥରେ କହିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ସମତା ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ, ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଦରବାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ରାଧାନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଉପାଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇରେ ଦେଖିବା, ବିଷମ ବିଶିଖ ବିଶିଖକୁ ଲାଖ ସେ ହୋଇଲା ଏବେ ଆସି। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପ୍ରଭେଦରେ ବିଶିଖ ଶବ୍ଦ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯମକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ, ବାକ୍ୟରେ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ, ମାନେ ବାକ୍ୟରେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ରହିଥିବ, ତାକୁ ଏକ ପଦ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟା ଯମକ। ଆଦ୍ୟା ଯମକ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ସେ ଯଥା ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବର ଜୀବ ରସେ ଆମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଜଗତେ କେବଳ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବର ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ ଗାଈ, ରସେ ଅର୍ଥ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜି ବରଷେଇ ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ଯାଏ ବର୍ଜନ କରି। ବରଜି ବରଷେ ଭିନ୍ନାର୍ଥକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହେଲା। ଦୁଇରେ ଦେଖିବା, ସଲିଳେ ଉଡ଼ୁପ ଦେଖରେ ହୋଇଅଛି ଶୋଭନ, ସଲିଳେ ଉଡ଼ୁପ ବଦନୀ ଖେଳିବାକୁ ମୋ ମନ। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ସାଲିଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାଣିରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆଦ୍ୟରେ ଥିବା ସଲିଳେ ଶବ୍ଦର ଲୀଳା ସହିତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଯମକକୁ, ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ, ତା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଦେଖିବା, ଦେଖରେ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଦେଖରେ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦ 3 ଥର ବ୍ୟବହୃତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ପଦ୍ମିନୀ, ନାରୀର ସମ୍ବୋଧନ, ପୁଷ୍ପରିଣୀ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ। ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ 3 ଥର ବ୍ୟବହୃତ ଭ୍ରମଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମର ମାନେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଓ ଭଉଁରୀ ମାନେ ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ୟାକୁଳ ସଲିଳ ଚର ସଲିଳ ତେଜିଲେ, ବାଡ଼ ଲେଖା ଚିତ୍ର ଭାବକୁ ଭଜିଲେ। ବୋଉ ବିରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଜଳ ଏବଂ ସଲିଳ ଅର୍ଥ କ୍ରୀଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଲେଖାର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଲେଖାର ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଥିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ କ'ଣ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ଶବ୍ଦ ପାଦ ଶେଷରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଥା ଦେଖିବା, କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ, ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ।
ଚିଲିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଲିଳର ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସଲିଳର ଅର୍ଥ ଲୀଳା ସହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାନ୍ତଜମ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭିନ୍ନତା ବୋଧକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ ଏକ ଶବ୍ଦ ପାଦରେ ଶେଷ ଏକାଧିକ ମାନେ ଶେଷ ଧାରରେ ଏହା ଏକାଧିକ ଥର ଲେଖାଯାଇଥିବ, ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୁଇଟା ଦେଖ, ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନ ପେଳିବ ତାଙ୍କ ପୟରେ। ତ ଆଉ ଦେଖା ହେଉନି, ଛାଡ଼। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଶେଷରେ ଥିବା ପୟରେ ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ଏପରି ଭିନ୍ନତା ବୋଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସର୍ବଯମକ କ'ଣ? ଭିନ୍ନତା ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ସର୍ବଯମକ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହିମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସରସ ଚକ୍ରେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅହି ମାନେ ସାପ, ମକର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର, ତାପ ମାନେ ଦୁଃଖ, ସାରସ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଚକ୍ରେ ମାନେ ସମୂହରେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅହିମକର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ ମାନେ ଉଷ୍ମତା, ସାରସ ମାନେ ହଂସ, ଚକ୍ରେ ମାନେ ଚକ୍ରବାକ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଯମକ ହେଲା। ଦୁଇଟା ଦେଖିବା, ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ। ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ ବଇ ବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ବିରାଜି ଦେଦୀ ପ୍ୟାନାସ, ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କନକର ଅର୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, କଦମ୍ବର ଅର୍ଥ ସମୂହ, ରୁଚିର ଅର୍ଥ କ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବି ମାନେ ରାଜି ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, ବର କନକର ଅର୍ଥ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କନକ ଚମ୍ପା, କଦମ୍ବର ଅର୍ଥ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ରୁଚିରେ ମନୋହର। ତାପରେ ମାଳ ଯମକ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ମାଳ ଯମକ ହୁଏ। ଯଥା ବୃହ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଯହିଁ। ଏଠାରେ ଭାନୁ ଓ ମାଳ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯମକ, ଯୁଗ୍ମ ଯମକ, ନିୟମ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଯମକ, ଅନୁଚ୍ଛନ୍ଦ ଯମକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଯମକ ବ୍ୟବହୃତ। ଆଉ ଶ୍ଲେଷ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଭିଧାରେ ବୁଝାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଶ୍ଲେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବାବୁ ନାକଶିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନାକଶିରି ଦାନ ପଦ ନ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ନାଦ ଏବଂ ନାସିକା ସଭା ଛେଦନ ଏପରି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବିହର କାନନ କର ପଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ। ଯଥା କାନନରେ ବିହାର କର, କାନକୁ ଛେଦନ କର, ଆଲିଙ୍ଗନ ନ କର। ଏଠାରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହୋଇଛି। ପୁନରାୟ ଉଭୟ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ବହୁ ଭେଦ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଉପମା କ'ଣ ଦେଖିବା? 4 ସମାନ ଧର୍ମାକ୍ରାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଉପମାର 4ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ସାଧାରଣ, ଧର୍ମ ଓ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମେୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପମାନ। ଯେଉଁ ସମାନ ଗୁଣ କ୍ରିୟା ଆଦିର ସମାନତା କାରଣରୁ ଉପମେୟ ସମାନତା ଉପମାନ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉପମା
अलंकार बहु भेद रही एमानक मध्य पूर्णपमा लुप्तपमा और मालपमा प्रधान। पूर्णपमा कौन देखा जो उपमेय उपमान उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म उपस्थित थाए सेठारे पूर्णपमा होता है। बेला को नलंघे सत्व पाराबार यथा ताकू न लंघिला विष भक्षण विरूपाक्ष पराए मुके सम्मन दिशिला बड़ संतोषी राणी विज्ञ श्रीरामे डकाई आनी। एठारे रामचंद्र उपमेय पाराबार व विरूपाक्ष उपमान यथा पराए उपवाचक शब्द व लंघन करवा विष भक्षिबा आदि साधारण धर्म उपरोक्त पदरे ए समस्तर एकत्र अवस्थारे घटिथिबारु पूर्णपमा होइछि। देखिए लुप्तपमा जोठारे उपमेय उपमान उपमावाचक शब्द व साधारण धर्म मध्यरु एक बा एकाधिक लुप्त घटी थाए सेठारे लुप्तपमा होता है। गोटे रति बहिछि गोटे देही शुणिला नथिला देखिथिला के नाही एठारे उपमावाचक शब्द परि उह्य थिबारु लुप्तपमा अलंकार होइछि। मालपमा कौन देखा गोटे उपमेय एकाधिक उपमान थिले मालपमा होता है। मिसी जाए यथा प्रभाती तार रवि किरणे मिसी जाए यथा जीवात्मा विश्व आत्मा चरणे मिसी जाए तथा चपला नील जलद आंगे मिसीगला तथा अबला सेही नील तरंगे। एठारे प्रभाती तार जीवात्मा चपलादि एकाधिक उपमान एकमात्र उपमेय अबला सहित तुलित होइछन्ति यथा व तथा उपमावाचक शब्द रूपक अलंकार जोठारे उपमान व उपमेयर अभेद कथन होता है सेठारे रूपक अलंकार होता है। यार मुख्य केतोटी भेद हेउछि परस्परित रूपक छांग रूपक व निरंग रूपक इत्यादि। परम्परित रूपक जोठारे गोटे वस्तुर आरोप निमित्त अन्य एक वस्तुर आरोप आवश्यक होता है सेठारे परस्परित रूपक होता है। दरिद्रता पंकपूर्ण मजीवन छर जंजाल जलद जले आबिल उदर। एठारे दरिद्रतार पंकर आरोप हेतु जीवन एवं जंजालर यथाक्रमे सर व जलद जल आरोपण होइछि। सांग रूपक पृथक अंग विशिष्ट उपमेयर पृथक अंग विशिष्ट उपमानर आरोप करागले सांग रूपक होता है। तो यहाँ टिके बुली आइछि तो बुलेगी तो पढ़ी हेनी आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जातु ठीक अच्छे आपण मैंने मुझे रखीदे स्क्रीनशॉट नहीं जातु स्क्रीनशॉट नहीं गले तो चलते आगे देखिए। तो एपटे भी से बुली या भी स्क्रीनशॉट नहीं जातु। अरे भाई या भी स्क्रीनशॉट नहीं जातु बुली जाइए पीडीएफ बनैला बेले टिके ये बोधे फोटो उठेला बेले बुली जाइए आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु। चलो पढ़िया प्रकृत वस्तु सिंधुर को प्रतिरोध करी ता परिवर्ते स्मर हृदय को स्थानित करा जाइथिबारु अपहत्ति अलंकार होइछि। अनन्वय देखिबा जोठारे उपमेय मध्य उपमान होइथाय सेठारे अनन्वय अलंकार होइथाय। तहि सिंहासरे ने सुंदरी आसीता जगते तुलना सेही तार सीता। उपरोक्त पद अद्वितीय सुंदरी पद्मावती परी आउ केही नांती एपरी अर्थ प्रकाश करुथिबा अनन्वय अलंकार होइछि। प्रतिवस्तुपमा जोठारे दुईटी वाक्यर साधारण धर्म एकाधिक बोधक होई भी भिन्न भिन्न शब्द द्वारा प्रकाशित होता है सेठारे प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। किंतु रूप थिला प्रच्छन्ने केबे रसिक छाड़े मधु थिला पुष्पे जतने खोजी मधुप काढ़े। एठारे रसिक रूप त्याग न करिबा उपमेय एवं मधु को भ्रमण खोजी काढ़िबा उपमान। उपरोक्त दुई वाक्य साधारण धर्म न छाड़िबा व काढ़िबा या एकाधिक बोधक होई मध्य भिन्न भाव प्रकाशित होइथिबारु प्रतिवस्तुपमा अलंकार होइछि।
ବାଳାକୁ ବନବାସ ଭିଆଇଲେ ବିଧି ଆହା କି ବିଚାରେ ସମୀ ଛେଦିବାକୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ସିନା ସେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଦଳ ଧାରେ। ଏ ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱରୂପଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥରେ ସମତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବନବାସ ଓ ସମୀଚ୍ଛେଦ ଏକାଧିକ ବୋଧକ ହେଲେ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବସ୍ତୁପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ଏକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ରହୁଛି ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।